हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। हुण तक बेटा आपां दो लाइव प्रोसैसिस कर चुके। उन्हां दे विच सब तो पहली सी न्यूट्रीशन, जिहदे विच भोजन की हुंदा सी बेटा, भोजन डाइजैसट होकर एबजॉर्ब हुंदा सीगा। दूजी सीगी रैसपीरेशन, जिहदे विच एबजॉर्बड भोजन सी जिहड़ा वो सैल तक पहुँचदा सी। किवें पहुँचदा सी आपां ने डिस्कस नहीं कीता। वो सैल तक पहुँचदा सी ते उत्थे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करदा सी। तीजा जिहड़ा आपां पार्ट करांगे वो है सर्कुलेशन, जिहदे विच आपां इह गल करांगे भी इंटेस्टाइन दे विच डाइजैसट होया फूड सैल्स तक किवें पहुँचदा गा, किहड़े सिस्टम द्वारा पहुँचदा गा, ट्रांसपोर्टेशन किवें हुंदी है। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब की आ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक लाइफ प्रोसैस आ जिस दे विच कोई चीज़ या फिर कोई सबसटांस जिहड़ा अपने सैल नूं चाहीदा वो बॉडी के किसी होर हिस्से दे विच जां तां एबजॉर्ब हो रहा जां बन रहा ते जा कित्थे रहा, सैल्स कोल जा रहा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का ऊँ भी आपां मतलब देखिए की हुंदा गा, किसी चीज़ नूं एक जगह तो कैरी करके जिथे वो बनती आ किते होर जगह ते लैके जाना जिथे वो कंज्यूम हुंदी आ, यही ट्रांसपोर्टेशन हुंदी आ। फॉर एग्जाम्पल आपां गल करदे आं पिज़्ज़ा की गल करदे आं, डोमीनोज है, डोमीनोज च पिज़्ज़ा बनते नेगे, थोनू भुख लगी है तुसीं वो कंज्यूम करने नेगे, तां विचाले की होऊगा, एक डिलीवरी बॉय होऊगा, वो डिलीवरी बॉय एक्चुअल दे विच की कर रहा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमीनोज टू योर होम। ट्रांसपोर्टेशन यही है। तां अपनी बॉडी दे विच की आ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रीएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम देयर जनरेटिंग साइट टू देयर कंज्यूमिंग साइट। जिथे वो जनरेट हो रहे हैं उत्थों कित्थे तक लैके जाना, जिथे उन्होंने कंज्यूम होना। कंज्यूम कित्थे होना हुंदा, ज़्यादातर सारा कुछ कित्थे कंज्यूम हो रहा, डाइजैसट जनरेट कित्थे हो रहा, जनरेट का इत्थे मतलब आ डाइजैसट होना। ठीक है, जनरेट कित्थे हो रहा गा, स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच, यूज़ कित्थे हो रहा, सारा सैल्स दे विच। तां एक कैरीयर की लोड़ आ उत्थे आपां नूं। जिवें आपां उत्थे एक डिलीवरी बॉय सीगा, उत्थे डिलीवरी बॉय सीगा, डिलीवरी बॉय हुण किहदे थ्रू आया सी, डिलीवरी बॉय पहलां तां डिलीवरी बॉय जरूरी सीगा पिज़्ज़ा वाले केस दे विच। दूजा आपां नूं की जरूरी सीगा पुੱਤ, दूजा आपां नूं मोटरसाइकिल जरूरी सीगा। तीजा की जरूरी सी, रोड्स जरूरी सीगियां। ठीक है, ये तीन चीज़ां जरूरी सी। अपनी बॉडी दे विच की कुछ जरूरी आ, डाइजैसटेड भोजन नूं सैल्स तक लैके आउण लई सब तो पहले एक कैरीयर चाहिदा गा। की चाहिदा, एक कैरीयर चाहिदा। वो कैरीयर कौन आ, ब्लड है। वो कैरीयर कौन आ पुੱਤ, ब्लड है। फिर वो कैरीयर लई कोई रास्ता चाहिदा गा जिहदे थ्रू हो के वो सैलों तक पहुँचे। रास्ता भी तो चाहिदा ना। वो रास्ते की ने, वो ब्लड वैसल्स ने गियां, वो की ने, ब्लड वैसल्स ने। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ नूं कोई काम ते लाउण लई मैनेजर भी चाहिदा गा। वो मैनेजर कौन आ, हार्ट है, जिहड़ा कि पंप करदा गा किनू, अपने ब्लड नूं। तां ये सारे सिस्टम नूं जिहदे विच की हो रहा बेटा जी, जिहदे विच एक फ्लूइड ट्यूब्स दे थ्रू हो के, ठीक है, ट्यूब्स दे थ्रू हो के आपदी कंज्यूमिंग साइड तक पहुंच रहा, इट इज कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इहनूं आपां की कहने आ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन का सब तो पहला सिस्टम है ब्लड वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब होंदा ट्यूब, ब्लड ट्यूब सिस्टम। ठीक है जी। किहड़े किहड़े पार्ट ने इहदे मैं तुहानूं दस चुकिया। पहला पार्ट तो इहदा ब्लड है। ठीक है जी। दूजा पार्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ब्लड वैसल्स ने गियां। तीजा पार्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का की है, हार्ट है। इहदा मतलब जे मैं ये तीन चीज़ां तुहानूं कह रहा, ये तीने चीज़ां आपां ने इस टॉपिक दे विच पढ़नियां ने गियां ह्यूमनस बारे। एक होर सिस्टम आ जिहड़ा आपां बहुत घੱਟ डिस्कस करते हैं बट इस बार करांगे, दैट इज लिम्फथैटिक सिस्टम। किहड़ा सिस्टम आ वो, लिम्फथैटिक सिस्टम। लिम्फथैटिक सिस्टम भी बेटा एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्गा गा, बट ब्लड आ जिहड़ा वो कल्ले कल्ले सैल तक पहुँचदा। लिम्फ फ्लूइड आ जिहड़ा आपां अगे गल करांगे, वो टिशूज तक पहुँचदा, वो कल्ले कल्ले सैल तक नहीं पहुँचदा। ठीक है, लिम्फथैटिक सिस्टम दे आपदे काम ने, पर लिम्फथैटिक सिस्टम लई जिवें हार्ट ब्लड नूं सर्कुलेट करदा गा, लिम्फ नूं सर्कुलेट करन लई अपने कोल कोई ऑर्गन नहीं हैगा।
ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਲਿੰਫ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਿੰਫ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿੰਫ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵੱਟ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ 2 ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਵੈਸਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਵੈਸਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਵੈਸਲ ਆ ਤਾਂ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਆ, ਬਲੱਡ ਜੇ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿੰਫ ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, RBC ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, WBC ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲਸ ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ RBC ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, RBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਚੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫॉर द ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ WBC ਤੇ ਆ ਜਾਓ, WBC ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲਸ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਵੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਫਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ, ਨਾਲ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਈਲਮ। ਜੱਜਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਜੱਜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੱਜਾ ਜਲ, ਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕ ਦੇਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਤਾ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਕੁ ਭੋਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਰੂਟਸ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂ ਸਟੈਮ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਫੂਡ, ਉਹ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂ? ਫਲੋਮ, ਫੱਫਾ ਫਲੋਮ, ਫੱਫਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾਗਾ? ਫਲੋਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫੱਫਾ ਫੂਡ, ਫੱਫਾ ਫਲੋਮ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ occurs through phloem in plants. Transportation of water, ਜਲ, occurs through xylem in plants. ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਫੂਡ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ RBC ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤੇ, WBC ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤੇ, ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤੇ। ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ 90% ਤੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੂਇਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਭੋਜਨ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਥਰਮੋਸਟੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਕਰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ? ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ pH ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ pH ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਆ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਆਊਗਾ, ਵੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਐਸਿਡਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਲੱਡ? pH ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਤੋਂ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ? ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ WBC ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਦੇ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਗਲੈਂਡ। ਪਰ ਫੈਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਫੈਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫॉर ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਬੋਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲੈਂਡਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਐਡਰੀਨਲ
ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੈਰਾਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜਨ ਵੇਲੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਔਰਗਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਗਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਮਾਈਲੇਸ ਤੇ ਲਾਈਪੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਗਜ਼ੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਪੁੱਤ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਪਿਲਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਵੇਨ ਕੀ ਆ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਸ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ? ਬਲੱਡ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ, ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੰਪ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਪੰਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਾਊਗਾ ਸੈਲਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾਗਾ ਬਲੱਡ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਨੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ 'ਚ ਵੱਜੂ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵਾਲਸ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਥਿਕ। ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੈਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਆੜਾ ਆਰਟਰੀ, ਆੜਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਆੜਾ ਆਰਟਰੀ, ਆੜਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਥਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਵੇਨ ਜੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਵੇਨਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਸੈਲਸ ਤੱਕ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਵੈਸਲ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਵੈਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਵੇਨ। ਉਹ ਵੈਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊ? ਵੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਆਲ ਇਨ ਵੇਨ। ਵੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਤੂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਵੇਨ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਵੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਿਲਰੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਥਿਕ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੈਸਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਟਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਥਿਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਥਿਨ ਆ ਤੇ ਨੌਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਆਰਟਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤੇ, ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੈਟਵਰਕ। ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ? ਸੈੱਲ। ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਥਰੂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪਿਲਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਆਕਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਨਸ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਥਿਕ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡੀਪਲੀ ਇਨਸਰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਵੇਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਵਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲਵਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਪੂਰੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਕੈਰੀ ਵਾਲਵਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਲਵਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਵੇਨਸ ਥਰੂ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਲਵਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਲਵਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੋਲਵਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਪ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਲਵਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤੇ ਵੇਨਸ, ਵੀ ਤੇ ਵੋਲਵਸ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਸਟਾਪ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।